مشرکین جو ہیں، کافر جو ہیں وہ نجس ہیں. نجس مین فلتی ہیں، پوٹی ہیں، انکلین ہے. یہ تو قرآن کی آیت بتا رہی ہے. نہیں پوٹی مطلب یہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، آج کی ویڈیو کے اندر آپ دیکھیں گے کہ ایکس مسلم سمیت دوسرے مذاہب کو چھوڑ کر زیادہ تر جو ہے اسلام پر اٹیک کرتے ہیں، اسلام پر اعتراض کرتے ہیں اور طرح طرح کے جو ہے بہتان بازیاں جو ہے اسلام پر کرتے ہیں. آج بھی ایک ویڈیو آپ کو دکھائیں گے جس کے اندر اس نے جو ہے سورۃ توبہ کی ایک آیت کو لے کر بڑا ایشو کھڑا کیا اور قرآن پر جو ہے اعتراض شروع کر دیا اس نے، اور کہا کہ قرآن کہتا ہے کہ کافر نجس ہیں، پلید اور گندگی ہے. یہ کیسا جو ہے کلام ہے، یہ کیسی جو ہے شریعت اور اسلام ہے کہ جو ایسے الفاظ جو ہے غیر مسلموں کے لیے بولتے ہیں. تو ناظرین، اس ویڈیو کے اندر دیکھیں گے، آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا. چلیے ویڈیو شروع. کیا قرآن اور حدیثوں میں ہندوؤں کو لے کر، کافروں کو لے کر کیا اس طرح کی باتیں کہی گئی ہیں؟ اسی پر آ رہا ہوں میں. اتنی گھٹیا باتیں کہی گئی ہیں. دیکھ، یا ایھا الذین آمنوا انما مشرکین النجس. مشرکین جو ہیں، کافر جو ہیں وہ، اے ایمان والو یاد رکھو، کافر اور مشرکین جو ہیں وہ نجس ہیں. نجس مین فلتی ہیں، پوٹی ہیں، انکلین ہے. یہ تو قرآن کی آیت بتا رہی ہے. نہیں پوٹی مطلب یہ انکلین، پوٹی ملموتر کے برابر، یہ قرآن کی آیت نے کہا ہے. نجاست کا جو لفظ استعمال کیا جائے، نجس جو ہے وہ نجاست کا روٹ ورڈ ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں، نجس جو ہے وہ نجاست کا روٹ ورڈ ہے، اور نجاست جو ہے وہ اردو زبان کے اندر پوٹی کو ہی کہتے ہیں. حاضر خان صاحب، یہ تو آیت بھی پڑھ کے سنا رہے ہیں جہاں پر کافروں کو پوٹی، شٹ کے برابر کہا گیا ہے، ملموتر کے برابر درجہ. میں نے یہ آیت پڑھی ہے سورہ التوبہ کی آیت نمبر 28. یا ایھا الذین، اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگ جو ایمان لائے، انما المشرکون نجس، مشرکین کافر جو ہے وہ نجس ہیں، فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامہم ھذا وان خفتم علیۃ آیت کو سمجھنے کے لیے آپ بیچ میں ہائے نہ کریں. اس سے ثابت ہوتا ہے کہ آپ کتنا انسیکیور فیل کر رہے ہیں. ایمان والو، بے شک شان نزول بتاؤ، ہی ناپاک نجس سن لیا میں نے. وہ اس سال کے بعد مسجد حرام کے پاس بھی نہ پہنچنے پائیں. اگر تمہیں مفلسی کا خوف ہو تو اللہ تمہیں دولت مند کر دے گا اپنے فضل سے، اور اگر چاہے اللہ علم و حکمت والا ہے. اس کے اندر صاف کہہ دیا کہ غیر مسلموں کو جو ناپاک ہے، جو فلتی ہیں. میرا نام راج کمار ہے جی. میں ایک چھوٹا سا ویاپار کرتا ہوں. میں نے کئی بار قرآن پڑھی ہے، تو اس میں جس آیت کا آپ نے ذکر کیا ہے اس میں آپ نے آدھی آیت ذکر کیا ہے، التوبہ کی 5ویں آیت، جس میں لکھا ہے کہ جو غیر مسلمان کو مارو، ساتھ میں گھات لگا مارو، اور جب تک وہ نماز قائم کریں، زکوٰۃ دیں، تب ان کو چھوڑ دو، ارتھات مسلمان بن جائیں تب چھوڑ دو. اور دوسری بات یہ تھی کہ 6551 کی نمبر اس میں ہے، اس میں لکھا ہے کہ اے مسلمانوں، تم عیسائیوں یہودیوں کو اپنا دوست مت بناؤ، اگر جو دوست بنائے گا وہ ان میں سے ہو جائے گا. یہ بات انسانیت کے خلاف میں محسوس کرتا ہوں. بھائی صاحب نے سوال کیا کہ میں نے جو آیت کوٹ کی سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 5 کی، وہ آدھی آیت کوٹ کی. اس میں لکھا ہوا ہے کہ انہیں جب چھوڑ دو جب وہ نماز قائم کرے اور زکوٰۃ دے. یہ بھی جو بھائی صاحب کہہ رہے، پوری آیت کا میں حوالہ دیتا ہوں. اگر آپ پوری آیت پڑھیں گے تو آپ کو صحیح پس منظر ملے گا. جیسے میں نے کہا تھا میری تقریر میں، حوالہ تو دیا. آیت نمبر 5 میں لکھا ہے سورہ توبہ سورہ نمبر 9 میں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مشرکین مکہ کو 4 مہینے کا وقت دیتے سدھرنے کا، ورنہ اعلان جنگ. اور جنگ کے میدان میں لکھا ہوا ہے کہ جہاں بھی آپ مشرکوں کو پائیں گے ان کا قتل کرو. ویٹ فار دیم ان ایوری اسٹریٹجم آف وار، ان کا انتظار کرو اور میدان جنگ میں ان کا قتل کرو. لیکن اگر وہ ریپینٹ کرے، مطلب معافی مانگے، کئی وجہ ہے. اگر وہ معافی مانگے، نماز پڑھے اور زکوٰۃ دے تو چھوڑ سکتے ہیں. مطلب وہ اسلام کو قبول کرے، یا وہ صرف امن چاہتے ہیں. تو کئی آپشنز دیے گئے ہیں. ایک آپشن ہے کہ اگر وہ ریپینٹ کرے، معافی مانگے، اسلام کو قبول کرے تو بھی چھوڑ دیجئے. یا وہ امن چاہتے ہیں
और इस्लाम कबूल नहीं भी करे तो भी छोड़ दो। आगे आयत में लिखा, आयत नंबर 6 में, आयत नंबर 6 भी उसके साथ है ना, कि अगर वो अमन चाहते हैं तो उनको हिफाजत से ऐसी जगह पर ले जाओ जाके वो महफूज है। तो बहुत से ऑप्शंस दिए गए हैं, लेकिन अगर वो आपसे झगड़ा करना चाहते हैं मैदान जंग में तो उनका कत्ल करो। अगर झगड़ा करना चाहते तो कत्ल करो, अगर झगड़ा करना नहीं चाहते हैं, बोलते अमन चाहते तो छोड़ दो, अगर वो माफी मांगते, इस्लाम कबूल करते फिर भी छोड़ दो। तो कई ऑप्शन दिए गए हैं। ये कहना गलत है कि वो इस्लाम कबूल करे तो ही छोड़ो। कई आयतें आपको कॉन्टेक्स्ट में पढ़ना चाहिए। फिर से आप सिर्फ एक पार्ट ऑफ द वर्स निकालेंगे और कोट करेंगे, लोग को फिर से गलत फहमी होती है। तो ये सही जवाब है कि बहुत से ऑप्शन दिए गए हैं, और कई जगह सूरह अनफाल में भी लिखा है कि अगर वो अमन चाहते हैं तो अमन बेहतर है। उसमें ये नहीं लिखा है कि इस्लाम कबूल करना उनके लिए ज़रूरी है। कर सकते हैं अगर वो इस्लाम को पसंद करते हैं। कुरान में लिखा है सूरह बकरा में सूरा नंबर 2 आयत नंबर 256 में 256, ला इक्राह फिद्दीन, इस्लाम में ज़बरदस्ती नहीं है। देयर इज नो कंपल्शन रिलीजन, ट्रुथ स्टैंड्स आउट क्लियर फ्रॉम एरर। हक बातिल से अलग है, हक, ट्रुथ इज क्लियर फ्रॉम एरर। जो हक की बात है वो गलत बात से अलहदा है। हमें हक पेश करना चाहिए, अगर वो कबूल करे तो अच्छी बात है, नहीं कबूल करे तो भी कोई बात नहीं। और कई ऐसे आयतें कुरान की, सूरह काफिरून भी है सूरा नंबर 109, जिसमें लिखा गया है कि कह दो काफिरों से जो लोग इस्लाम को झुठलाते हैं, हम वो चीज़ की इबादत नहीं करेंगे जो आप करते हैं या जो आप चाहते हैं, ना आप उनकी इबादत करते हैं जिसको हम मानते हैं, ना हम आप जिसे कहते हैं उसकी इबादत करेंगे, ना आप करेंगे हम जिसे कहते हैं। लकुम दीनुकुम वलियद्दीन, आपके लिए आपका दीन, हमारे लिए हमारा दीन। तो हमारा फर्ज है कि सच्चाई लोगों तक पहुंचाओ। पहुंचाने के बाद अगर वो मानते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छी बात है, नहीं मानते तो भी अल्हम्दुलिल्लाह, तो भी कोई बात नहीं, हमको सवाब मिलेगा, हमें हक बात करने का सवाब मिलेगा, चाहे वो माने या ना माने। तो हमारा फर्ज है कि अच्छी बातें करे, चाहे इंसान माने या ना माने। तो यही कई आयतों में आप पढ़ेंगे और पस मंजर में देखते हैं, कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं, तो ये लिखा है। काफिर मतलब जो इस्लाम की हक्कानियत को नहीं मानता है, जो नॉन मुस्लिम है। तो अब नॉन मुस्लिम है क्या है, नॉन मुस्लिम है ना, अब नॉन मुस्लिम तो काफिर ही कहेंगे ना। और जो आपने आखिरी पार्ट जो बराबर से नहीं सुना, मैंने ये कहा आप चाहते हैं कि कोई आपको काफिर नहीं बोले, आपको क्या गाली लग रही है काफिर? गाली नहीं ना, काफिर मतलब जो इस्लाम को नहीं मानता। इंग्लिश में बोलेंगे नॉन मुस्लिम। अगर आपको गाली लगती है कि काफिर गाली है, एक चीज अगर आपको लगता है गाली है और कोई आपको काफिर नहीं कहे तो इस्लाम कबूल करो, कोई काफिर नहीं कहेगा। ये किताब में लिखा था और कुछ नहीं। हम तो कभी सर इस्लाम के गोपनीयता को या सत्यता को कभी अस्वीकार नहीं किया है ना, हम तो कभी भी नहीं बोले ऐसा, तो हमको क्यों काफिर बोला जाए? आप मानते खुदा एक है? हाँ जी। आप मानते कि बुत परस्ती गलत है? सर बुत परस्ती मतलब ये समझ नहीं है। मूर्ति पूजा गलत है का सही है? मूर्ति पूजा सर हम हिंदू है, अब माँ दुर्गा का जब पूजा होता है, माँ शेरावाली का जब पूजा, वो तो आपको मानते हैं। लगता है कि आप स्वीकार कर रहे हैं लेकिन स्वीकार नहीं कर रहे, क्योंकि वेद में भी लिखा है कि खुदा का कोई अक्स नहीं है। मूर्ति पूजा भी गलत है हिंदू मजहबी किताब में। तो आप अगर मूर्ति पूजा करते हैं तो इस्लाम की हकीकत को झुठला रहे। आपको लग रहा है कि मैं इस्लाम के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन अगर आप मूर्ति पूजा कर रहे, कुरान में लिखा है मूर्ति पूजा गलत, वेद में लिखा है गलत, तो आप अगर करते हैं तो जो भी आपको काफिर बोलता है सही बोल रहा, मतलब आप गैर मुस्लिम है, उसमें बुरा लगने की बात क्या है? आप समझ रहे ना? नहीं सर, आप बोल रहे कि मैं इस्लाम की हक्कानियत को नहीं झुठला रहा हूँ, झुठला रहे तो है। आपने बोले मूर्ति पूजा करते मतलब झुठला दिए। अगर सर मैं इस जगह में कहता हूँ कि मैं मूर्ति पूजा को नहीं मानता, तब मैं काफिर नहीं हूँ। अगर आप बोलेंगे मैं एक खुदा में मानता हूँ, नहीं सर, मूर्ति पूजा में नहीं मानता हूँ। एकेश्वरवाद में हम मानते हैं एकेश्वरवाद को, लेकिन सर मूर्ति पूजा का जो बात है, अब शेरावाली की पूजा हो रही है या माता दुर्गा की पूजा हो रही है, वो तो सर झुठला नहीं सकते ना। हाँ, तो ये झुठलाएंगे तो ही आप वेद के करीब जाएंगे, फिर ही आप कुरान के करीब आएंगे। अगर नहीं झुठलाएंगे मतलब आप करीब नहीं है। उसका मतलब अरबी में कहेंगे काफिर, इंग्लिश में कहेंगे नॉन मुस्लिम, हिंदी में कहेंगे गैर मुस्लिम। अरबी, हिंदी, इंग्लिश में नॉन मुस्लिम। नाज़रीन, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा
इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिल सके।